Hello students. So in the previous video related to the branch accounts, so I explained you about the journal entries, is it? So where we had seen the debtors system. So in debtors system, so when the transaction happens with only cash, so cash mukhandra ಅಷ್ಟೇ transaction ಮಾಡುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that means what, where the head office will send the goods on the basis of purely cash. So where the head office is sending the goods to the branches. Okay, so head office branchiಗೆ goods ಕಳಿಸ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ where the branch will sell the goods purely on the basis of cash. Okay, that is the first condition. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, and in this video I am explaining you with the help of one problem related to that method, and we'll see the journal entries and the solution for that. So let us see the problem. See, this problem is from your textbook, problem number 6. This is from section B. Okay, section B 5 marks ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಾಗಿಂದ ಅದ ರೀ. ಅವರು ಸಣ್ಣದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಲೇಟರ್. Look at the problem now. See here, Mukta Traders have a branch at Gulbarga. So Mukta Traders, they are having a branch at Gulbarga. From the following information, prepare branch account in the books of head office. So who is the head office here? So head office is Mukta Traders. Okay, ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಲ್ಲದಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಾಗ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅದ ರೀ. And they are providing some information to you, and they are asking you to prepare the branch account. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ್ದು ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ at the date they have mentioned, that is 20,000 rupees. Okay, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ 20,000. and next, goods sent to branch. So goods sent to branch is how much here? That is 50,000 rupees. Okay, 50,000 is the goods sent to branch. Next is cash sent to branch during the year 2010. So they are sending the cash also for meeting out some expenses. ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳೋ ಮುಂದಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬರೀ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ದೇ head office will send the cash also to the branches to meet out the expenses. Okay, so what kind of expenses are there here? Salary as well as rent. So salary 18,200 and rent is 12,000. For these two purpose they are sending the cash also. Next is goods returned by branch during the year. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಯಾರಿ ದುಡ್ಡು. So during the year the branch has returned some of the goods. What is the cost of returned goods? 2,000 rupees. Okay, next is cash received from the branch during the year. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಯಾರಂದ್ರೆ 66,000 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. And last is what, stock on 31/12/2010. This is nothing but closing stock. So how much is the closing stock? 24,000 rupees. Okay, so stock is 24,000. So with these all information you have to prepare the branch account of Mukta Traders. So Mukta Traders are the head office and their branch is at the Gulbarga. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೊಗೋರಿ ಕೈಯಾಗ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಅದೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನು ಹಾಕೀನಿ ರೀ. Okay, so in the previous video I explained you some journal entries related to this method. So now we'll see with the help of this problem. So journal entry, see this first journal entry. See, first journal entry is for what? For the opening stock. Opening stock ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that means what, previous year closing stock will become the opening stock for the next year. Yes,
ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏನಾರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೂ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ 20,000. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್? ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ರೀ ದುಡ್ಡು, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ದ ರಿಸೀವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಟಾಕಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಯರ್? 20,000 rupees. Okay, opening stock is 20,000. So narration I have returned being transfer of opening stock. Next entry, it is for new transfer of goods. Okay, so ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ second entry is for what? See, Gulbarga branch account debit to goods sent to branch account. So second entry is what? Gulbarga branch account debit to goods sent to branch account. Okay, debit the receiver. So who are the receiver here? Gulbarga branch is the receiver, and what is coming into the business here? That is goods. So head office books ನಾವೆಲ್ಲ journal entries ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ 50,000 rupees. ಸೊ 50,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ goods have been sent by the head office. So this entry I am taking here. Okay, so the entry is for what? The goods sent to the branch. Who had sent the goods here? Head office. Next journal entry is for what? Third one. See, for even if they are sending the cash also we have to take the entry. ಅವರು ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಶ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅರ ತೊಗೊರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ ತೊಗೊರೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಯರ್? ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ಯದ? ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟದ. ಸೊ ವಾಟ್ goes out? Okay, cash is going out from the business and branch is receiving that money. ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್? 30,200. ಸೊ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ರೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧವ್ರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ 3 journal entries. Next journal entry is for what? See, fourth journal entry. This is for goods returned. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಏನಾರ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದದ್ದು. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಸಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ sent that here? Gulbarga branch. So who is the giver here? Gulbarga branch account. Okay, so what comes in here? That is, we are debiting the goods into the branch, and who is the giver? Gulbarga branch account. Okay, so debit credit artha alita anta ankonini. How much they are returned the goods here? 2,000 rupees. Okay, so the narrations here being goods returned by the branch to head office. Next entry is for the remittance. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗಳ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ದವರು. ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವ್ರು ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರ, ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಗಿವರ್ ಹಿಯರ್, Gulbarga branch, that we are crediting it. Okay, so cash account debit to Gulbarga branch account. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ದು ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. How much is that money? 66,000 rupees. Okay, next one entry, this is for closing stock. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನೂ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 24,000, ಇದು ಎಂಟ್ರಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. So we are transferring the goods here. We are transferring the goods to branch stock account. They are the receivers now, and Gulbarga branch, they are the senders. Okay, they are the givers, we can say. So credit it. So branch stock account debit to Gulbarga branch account. How much amount of the closing stock is 24,000. Okay, so 24,000 ಏನದ ರೀ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ನರೇಷನ್ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇದೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಅದಲ್ಲ, ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿತ್ತು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ರಿ. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗದ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೀವಿ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಅದೇ ಅಲ್ಲಗಡೆ ಓಪನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲೇನದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಏನಾರ ಅದನ್ನೇನು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ರಿ, ಅದರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಯದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, being the closing goods sent to branch account. Okay, so ಅದರ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಯದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, 48,000 rupees we are transferring this to trading account. Okay, so these are the few important journal entries you should know. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸಿ ಇಯರ್, ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಇಯರ್ ಮುಕ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ನಾವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. So first look at all the debit side items. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಡೇಟ್ 1/1/2010. Okay, so to stock, this is opening stock. How much here? 20,000. Okay, next is two goods sent to branch. During the year, the head office has sent the goods to branch. How much? 50,000 rupees. Okay, not only goods, apart from that they have sent even cash also for meeting out the salary and rent. ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ನೂ ಕಳ್ಸಾರ. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಸಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ.
ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ರೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಸೊ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಯರ್ 30,200 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಷ್ಟು: ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನು ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? goods sent to branch returns how much here? 2,000 rupees. Okay, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ನು ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಯಾರ? ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ 2,000 rupees. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ರೀ? ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹಿಯರ್ ದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್? 66,000 rupees. Okay, next is what? Buy stock. This buy stock is for what purpose? Closing stock. The date is 31/12/2010. So the closing stock is 24,000 rupees. Okay, so closing stock is how much here? 24,000. So at the end of the year, finally they are maintaining the closing stock of 24,000. Now we are taken all the items. Now make the total on both the sides and find out the profit or loss. So total it. Here in this problem you are getting the loss, because on the debit side you will get the balance more. So debit side total ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 1,02,200 rupees. So on the debit side you will get the total 1,02,200. On the credit side you are getting the shortage. So that's why here the branch has incurred the loss. So branch has incurred the loss of how much here? 8,200 rupees. So 8,200 is the loss to be transferred to the general P&L account. Okay, so if whatever profit happens or loss happens, that is to be transferred to general P&L account. So here the loss transferred. How much is the loss here? 8,200. You also calculate it simultaneously. Okay, so 8,200 is the loss. So now we're done with this Gulbarga branch account. Okay, see, apart from this we are preparing one more important account, that is goods sent to branch account. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ goods sent to branch account. See, goods sent to branch account, what we have to take? In the Gulbarga branch, whatever the side you are finding it goods sent to branch, you have to take on the opposite side. Just you remember the concept of consignment. Consignment ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರೀ? goods sent to the same way we have to do here also. So see here, goods sent to branch account. First look at on the credit side. So credit side item ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ 50,000 rupees. Why I have taken this 50,000? See, in the Gulbarga branch account on the debit side. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? goods sent to branch. So which is appeared on the Gulbarga branch debit side. So opposite side you take down, that is on the credit side. Okay, how much? By Gulbarga branch sent 50,000 rupees. Okay, next on the other side of the thing, see, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಅಕೌಂಟ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅದ ರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ಒಂದೇ ಸತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, that's it. And again on the credit side of the Gulbarga branch account you can see the returns here, that is buy goods sent to branch returns, that is to be taken here. So how much is that? See, Gulbarga branch account 2,000 rupees. This is for the goods returned. So that means only two times. One time is for sending the goods, another time the returns by the Gulbarga branch. Now goods sent to branch account, ಆ account in total ಮಾಡ್ರಿ, you will get 50,000. So your credit side balance is more 50,000. Difference amount you have to transfer to where? To the trading account. Okay, so difference amount ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಿ 48,000 rupees. ಇದನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ.
ಓಕೆ, ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್? ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 48,000 ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. Now we'll move to the last one entry, so last one account, that is branch account. So branch stock account. So branch stock account ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so let's see first to balance brought down. So this I have taken here to balance brought down. This is for what? Opening stock. Opening stock which is given in the problem, how much here? 20,000 rupees. That I have taken 20,000. See, this is to be transferred here. ಅದನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, 20,000 rupees. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ರೀ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ? ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 24,000. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ 24,000 rupees ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬರೀ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ರೀ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಮಗಂದ್ರೆ 24,000 rupees. This 24,000 will be brought down for next year now. Okay, so this is balance carried down 24,000. Okay, so I hope you cleared with this problem. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತದ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಹಾಕಿರಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ.